दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनपलग्ड। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम दी इस खास सीरीज़ की दूसरी रिपोर्ट दे विच अज मैं गल करांगा उस यौन उत्पीड़न ते बलात्कार दे मामले दी जिस विच कि गुरमीत राम रहीम नूं 10-10 साल दी कुल मिला के 20 साल की सज़ा हुई। गुरमीत राम रहीम सलाखां दे पिछे पहुंचा। साल 2017 दे विच ये सज़ावां होईयां ਅਤੇ इस सज़ावां ਦੇ उपरंत काफ़ी खून खराबा पंचकूला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। काफ़ी डेरे सच्चे सौदे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ फैसले का विरोध करते हुए पुलिस की गोलियां का शिकार भी हुए। पूरा मामला की सी उस दे बारे तुहानूं ज़्यादा दस्सण की लोड़ वैसे है नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट दे विच मेरा जिहड़ा फोकस होएगा वो उन्हां दो साधवियां उत्ते होएगा जिन्हां ने कि इस केस दे विच बहुत ही निडर होकर, बहुत ही बेखौफ होकर ते बहुत ही बहादरी दे नाल वो बयान दिते ते उन्हां बयानां उत्ते अदालत तक कायम रहियां, क्योंकि उस दौरान सब कुछ हो रहा सी। कत्लो गारत हो रही सी। गवाहां नूं, विटनेसिस नूं, शिकायतकर्तावां नूं, पत्रकारां नूं डेरा सच्चा सौदा या फिर गुरमीत राम रहीम वल्लों डराया, धमकाया, मार मुकाया जा रहा सी। लेकिन इस सब के बावजूद ये दो साधवियां की ये तो वो नॉर्मल सादे जे घरां दीयां लड़कियां सन जिन्हां दे मापिया ने अपनी आस्था, अपना विश्वास उस गुरमीत राम रहीम ते उसदे डेरे दे जो भी फलसफा सी उस विच छड्ड रखिया सी ते उसे विश्वास दे बूते उत्ते अपनियां बेटियां, अपनियां घर दीयां इज्जतां नूं भी उसनूं सौंप रखिया सी। लेकिन गुरमीत राम रहीम ने इन्हां इज्जतां नूं लुट्टण दे विच कोई कसर नहीं छड्डी ते सालां साल वो सरीरक उत्पीड़न ये महिलावां दा, ये लड़कियां दा जिन्हां नूं डेरे विच साधवियां कहा जांदा सी वो बदस्तूर 1990 तो लैके 2002 तक या शायद उस तो बाद भी होंदा रहा। लेकिन साल 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੜਾ ਭਰਿਆ। ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 2002 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जो बन के आते हैं 2002 ਵਿੱਚ कुछ महीने पहला ही उस कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ डेरे सच्चे सौदे ने समर्थन देने का ऐलान किया सी। ये एक सियासी विंग होंदा है जो कि पोलीटिकल अफेयर्स कमेटी होंदी है। मैनूं चंगी तरह याद है उस दौरान एक बहुत वड्डी खबर अखबारों के विच लवाई गई तो उस खबर को नशर कराया गया, जिस तो बाद समझा जाता भी मालवे के कई सीटां के उत्ते जी रंगत सी बदली। हालांकि उस समय अकाली दल की एक आउटगोइंग सरकार सी। प्रकाश सिंह बादल 97 तो 2002 तक मुख्यमंत्री सी। पहला ही कैंटीन गंबेंसी प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ सी, लेकिन इस दे बावजूद कांग्रेस ने डेरे सच्चे सौदे का एक ओपन समर्थन जिहड़ा सी वो पहली बार राजनीतिक इतिहास में पंजाब दे कह लीए या फिर खुद डेरे सच्चे सौदे दे मान के चलीए पहली बार उन्होंने किसी पार्टी को खुल के इस तरीके नाल सपोर्ट दिता सी, जो कि 2002 तो बाद उन्होंने दोबारा नहीं दिता। जो भी फिर उस तो बाद 2007, 12 या 2014 के पार्लीमेंटरी चोणों के विच डेरे वालों सपोर्ट दी गई वो सबक उसने ले ले तो सख्त सबक डेरे सच्चे सौदे ने ले तो उस तो बाद वो सीट टू सीट या पार्टी टू पार्टी चले। एक मुश्त किसी पार्टी की फेवर में डेरा उस तो बाद नहीं भुगत्या। सो साल 2002 के जदों कांग्रेस को समर्थन दे दी है, कांग्रेस जित जाती है तो डेरे सच्चे सौदे का जिहड़ा एक सिक्का चलना शुरू हो गया। ये जिहड़ा सुनेहा, ये जिहड़ा एक प्रभाव सी वो पंजाब दे विच ते पूरे देश भर विच गया भी इस हल्के, इस इलाके दे विच यानी कि पंजाब, हरियाणा ते उत्तरी भारत दे विच डेरा सच्चा सौदा जिस दे कि लखां या शायद करोड़ां वोट हैगे ने वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली फैक्टर है। शायद वो एडा प्रभावशाली सी भी नहीं, लेकिन एक प्रभाव ऐसा क्रिएट करता गया जिस तो बाद कि दुश्मनी भी अकाली दल दे नाल डेरे सच्चे सौदे की उस दिन तो शुरू हो चुकी सी। इस सियासी कनैक्ट में मैं इस वक्त तां छेड़िया है क्योंकि इसका जिक्र खुद गुरमीत राम रहीम उस वक्त कराया करता सी जदों कि वो इन्हां साधवियां दा बलात्कार कर रहा हुंदा सी या फिर उन्हां दा यौन उत्पीड़न कर रहा हुंदा सी। सो जिहड़ी मई 2002 दे विच एक एनोनिमस चिट्ठी यानी कि एक चिट्ठी जिसनूं कि किसने लिखिया सी इसका पता नहीं सी। इस चिट्ठी दे विच कोई तारीख भी नहीं लिखी सी, कोई शहर, जिला, किसी भी कोई भी हिंट जिहड़ा सी लिखण वाली जो भी महिला इसनूं लिखण वाली सी उसने नहीं सी छड्डिया। एक टाइपराइटर के उत्ते इह चिट्ठी नूं लिखिया गया सीगा। एनोनिमस चिट्ठी सी जिसका कोई भी लिखण वाला क्लीयर नहीं सी भी कौन लिख रहा है, लेकिन एक अबला, एक दुखी जिहड़ी है साधवी के रूप में यह चिट्ठी शिकायतकर्ता के रूप में लिखी गई सी। ते चिट्ठी लिखी गई सी देश के तत्काली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब नूं।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਾਧਵੀ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਧਵੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਜ਼ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਲੜਕੀ ਉਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉਸ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 360 ਗੋਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ तमाम ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਧਵੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35-35, 40-40 ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਨੇ 2002 ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ तमाम ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
सिर ढकन ते किसी भी मर्द तो तकरीबन 5 ਤੋਂ 10 ਫਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है उसनू मेनटेन करना इत्थों का एक असूल है, इत्थे का एक सिद्धांत है। सो इस तरीके दी गल्लां बातां इस जदों चिट्ठी विच लिखियां गईयां तो ये जिहड़ी चिट्ठी सी ये देश के प्रधानमंत्री तो इलावा चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या फिर कुछ होर जजां नूं भेजियां गईयां, मुख मंत्रियों नूं भी भेजियां गईयां। लेकिन मुख मंत्रियों का तो आपां की कहीए, उस वक्त जिहड़ियां सरकारां ही डेरा सच्चा सौदा या उसके मुखी गुरमीत राम रहीम के आशीर्वाद नाल बनी सी कैप्टन अमरिंदर दी, तो उन्होंने की एक्शन लेना सी क्योंकि लड़की पंजाब तो सी। इस चिट्ठी दे विच उसने कई होर साधवियों का जिक्र किया जिस विच कि कुरुक्षेत्र की एक लड़की साधवी सी, उसदे नाल बलात्कार होया, इतराज़ किया उसने, उसके घर वाले उसनूं उत्थों लै गए, सब ने अपने हालात के नाल समझौता कर लिया तो किसी ने शिकायत नहीं की। एक संगरूर की लड़की का जिक्र आता है, एक लुधियाने की साधवी का जिक्र आता है। संगरूर की जी साधवी सी उसने प्रोटेस्ट किया, तो जे कोई साधवी प्रोटेस्ट करती सी या होर साधवियों को दसदी सी भी ये बलात्कार हो रहा है, क्योंकि अक्सर आपस के जो लड़कियां या साधवियां गल्लां करदियां सी तो एक दूसरे तो पुछदियां होंदियां सन भी थोनू माफ़ी मिल गई। माफ़ी का मतलब यही हुंदा सी भी कि थोड़े नाल वो कुछ हो गया जो कि इस साधवी दे नाल जो वेरवा मैं साझा किया वो होया हुंदा सी। सो उस स्थिति दे विच एक जिहड़ी साधवी संगरूर दी सी जिसने कि प्रोटेस्ट किया उसनूं उत्थे कुट्टिया भी गया। कुछ एक ऐसे केसिस भी इस साधवी ने उन्होंने जिक्र किया कि जदों कि घर दे कुड़ियां नूं वापस लै गए, जिहड़ियां कुड़ियां ने शिकायत की है, उन्होंने घरदियां ने थोड़ा बहुत विश्वास किया गुरमीत राम रहीम के खिलाफ, शिकायत तो किसी ने डेरे मुखी के खिलाफ की करनी सी। सो वो अपने घरों के जदों गए तो उन्होंने डेरे भी आना वापस बंद करता। उस वक्त भी उन्होंने घर जाके दबिश की गई या फिर गुंडे भेजे गए, हथियारबंद लोगों को भेज के डराया धमकाया गया कि इस पूरे मामले की शिकायत किते ना की जाए। पूरा एक्सपोज कर देने वाली जानकारी उस चिट्ठी के विच सी जिस उत्ते कि किसी भी मुख्यमंत्री ने पंजाब के हरियाणे के चौटाला उस वक्त चौटाला की सरकार होंदी सी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री सन, किसी ने ध्यान नहीं दिता। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जोड़े चीफ जस्टिस उस वक्त के सन उन्होंने इस चिट्ठी नूं एक शिकायत लिया तो सो मोटो इस चीज़ का नोटिस लैंदियां होया, क्योंकि चिट्ठी उन्होंने बतौर एक पटीशन भेजी गई सी। एक चिट्ठी में पटीशन हाईकोर्ट ट्रीट करता है। उस तो बाद उन्होंने इस केस की जी प्रीलिमिनरी जांच सी उस लई जिहड़ा सिरसा दे एक सैशन जज होया करते सन MS सोलार, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने लई कहा तो कहा भी उस रिपोर्ट जी है स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को वापस अपनी पड़ताल करके सौंपण। MS सोलार साहब ने जांच ठीक की, उन्होंने भी इस तरीके की गतिविधियों का जदों थोड़ा बहुत अंदाज़ा होया, उन्होंने इस केस के विच एक निरपक्ष जांच एक इंडिपेंडेंट प्रोब की मंग की या फिर अपनी रिपोर्ट के वो जिहड़ा अपना रिकमेंडेशन सी दी, जिस तो बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट वालों साल 2002 के विच ही इस केस के विच CBI जांच की आदेश जिहड़ा सी दिता गया। सो CBI इंक्वायरी मार्क हो गई, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हो रहा सीगा, क्योंकि जदों ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन के विच आई उस वक्त डेरे सच्चे सौदे के विच एक तरथली मच चुकी सी। गुरमीत राम रहीम जिहड़ा सी वो तरलो मच्छी हो रहा सी, उसके जिहड़े गुरगे सन गुंडे सन वो ਲੱਭਣ की कोशिश कर रहे सन, भाल रहे सन भी किहड़ी साधवी है, चिट्ठी कितों लिखी गई है। इस तो बाद एक कुछ महीनों के 2 मर्डर होए, एक रणजीत सिंह का जो कि डेरे का ही किसी समय मैनेजर भी रहा, तो दूसरा रामचंद्र छत्रपति पत्रकार जिसने ये चिट्ठी अपने अखबार जी सी उसकी छापदी सिरसा तो पूरा सच उस छापन की जरूरत की थी, जिवें मैं पहला जिक्र किया। हालांकि ये दोवें मर्डर केसां नूं मैं अगली रिपोर्ट की अगली हिस्से दे विच लांगा, यानी कि मेरी अलग रिपोर्ट उस उत्ते बेस होएगी, क्योंकि अज की रिपोर्ट साधवियां ते उन्हां नाल होई बलात्कार दी घटनावां उत्ते ते उस तो बाद CBI जांच उत्ते आधारित है। सो उन्होंने मैं बाद में टचअप करांगा। लेकिन इस दौरान CBI जांच नूं भी रुकवाउण दे विच गुरमीत राम रहीम तकरीबन 1.5-2 साल कामयाब रहा। 2003 दे विच CBI की जांच उत्ते हाईकोर्ट वालों रोक लगाती जाती है। एतराज़ जिहड़ा सी गुरमीत राम रहीम नूं सी, लेकिन 2003 दे विच लगी इस रोक नूं 2004 का अखीर आउंदियां विकेट करा लिया गया होंदा है, क्योंकि इस दौरान 2 मर्डर केस भी हो चुके होंगे ने, मामले की गंभीरता लगातार वध रही होंगी है। सो अदालतां भी कोई ज़्यादा राहत जिहड़ियां है गुरमीत राम रहीम नूं नहीं दे पाउंदियां। गुरमीत राम रहीम लगातार कड़िक्की विच फसदा जा रहा होंदा है। 2004 में जिवें स्टेट उठती है, यानी कि इस मामले की CBI जांच दोबारा शुरू होती है, उस तो बाद CBI अपनी इस रफ्तार का जिहड़ा गेयर है उसनूं टॉप कर दिंदी है। अब आप बेदबी के बहुत केसां दे विच CBI जांच या CBI एजेंसी की बड़ी नुकताचीनी सुनी है। आप अक्सर ही जो पंजाब का सियासी डिस्कोर्स है उस दे विच ये भी सुनिया भी CBI एक तोता है, केंद्र दे विच जिहड़ी पार्टी जिहड़ी सरकार उसका तोता है, तो इसके बड़े बहुत ही जिहड़े प्रमाण या सबूत है, प्रत्यक्ष जिहड़े सबूत है वो कई केसां दे विच दिसदे भी ने। लेकिन हजे तक मैं जिन्नी भी आप चैनल रितेश लखी अनपलग्ड दे विच जिन्नियां भी रिपोर्टां मैं कीतियां ने, तुसीं खुद उस चीज़ नूं रियलाइज़ किया होएगा, बहुत वड्डे वड्डे केसिस
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ CBI ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਅਫਸਰ ਉਹ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਤਾਰੀਖ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ CBI ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਸਾਧਵੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2002 ਜਾਂ 2004 ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਚਨਚੇਤ, ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਲਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ CBI ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ CBI ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀਆਂ 16 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ CBI ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਡਟ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਪਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੀ 14 ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇसी ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦਿਓ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹੀਏ, ਧੀਆਂ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਬੋਰੀਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਐਨੋਨਿਮਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2017 ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਡੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜੋ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਛੇੜਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੇੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਆਉਂਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਟ ਸਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਟ ਹੇਅਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਵੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਿਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 14-14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਫਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਜਦੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ, ਇਸ ਧੱਕੇ, ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਬੀ ਨੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦੁਮ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। तमाम किस्म के सवाल पुट्ठे सीधे इन्हां तो होए होने, वो सारियां चीज़ां रिकॉर्ड का विषय नहीं हो सकदियां, लेकिन इन्होंने वो सारियां तौमतां सहंदियां होया अपने परिवार या अपने जिहड़े सहुरे परिवार जिहदा विच हुण इन्हां दे विआह हो रखे होणगे या होए होए ने, वो सारी गल्लां बातां, वो सारे दबाਅ नूं किस तरीके नाल झेलिया होना है। बलात्कार की घटना तो पुरानी हो गई सी, लेकिन वो जिहड़े जख्म सन वो अजे भी इन्हां दी साइकी दे विच चले सन, इन्हां दे जहन दे विच अजे भी वो हरे दे हरे सन जख्म। लेकिन अदालतां दे विच जिस बेबाकी दे नाल इन्हां ने खड़ के लड़ाई लड़ी है, इन्हां नूं एक सलूट जरूर बनता है। तो साडे उन्हां सीबीआई दे अफसरां नूं भी जिन्हां ने इस जांच नूं बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल ते बहुत ही प्रोफैशनल स्केल ते प्रोफैशनल लैवल ते कीता। सो जे जांच एजेंसियां ते प्रोफैशनल साडियां इन्वैस्टिगेटिव ऑफिसर्स दा ये स्केल ते यही उन्हां दे मोराल रहणगे या यही उन्हां दा एक तरीका रहेगा, तो फिर सानूं इन्हां सियासतदानां जिन्हां नूं इन्नियां चिट्ठियां लिखियां गईयां इन्हां ने कुछ नहीं करना सी, ना ही कीता। जे फिर नोटिस लिया तो भी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने लिया। इन्हां तो की आस की जानी चाहिए ते किस लायक हैगे ने पॉलिटिशियन। बहुत ही अफसोस होंदा है अजिहे पॉलिटिशियंस के बारे सोच के जो कि दुम हिलाते हैं, अजिहे डेरिया के सामने जाके नतमस्तक होंदे ने, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकानां अपनियां चौधरां जिहड़ियां कायम रखनियां होंदियां ने। एक आम आदमी के नाल होण वाली वधीकी के मुतलक इन्होंने कुछ भी करना देना नहीं होंदा। यही कारण सी भी बाद दे विच जिहड़ा बेअदबी के केस, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के केस दे विच भी पड़तालां किन्नियां ढिलियां चलियां ते किस हद तक उत्थे भी जिहड़ी रियायत देण दीयां कोशिशां होंदियां रहियां। अपनी ही फिर गलतियां सन, उन्होंने एक अलग रिपोर्ट दे विच किसी होर एपीसोड दे विच टच करांगा। सो इस वीडियो नूं दिंदे विराम ते लैने थोड़े तो इजाजत। बहुत बहुत धन्नवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण भी। आने वालियां 2-3 होर रिपोर्टां दे विच कुछ होर जिहड़े केसिस रणजीत मर्डर ते रामचंद्र छत्रपति मर्डर केसिस उन्हां दी गल भी करांगे ते उस तो बाद आवांगे उस पोशाक विवाद उत्ते जिस तो बाद पंजाब की सियासत की तरतीब एक वक्री किस्म की होगी तो उस दे विच श्रोमणी अकाली दल ने किवें अपना मूँह काला कराया। ये सारियां गल्लां बातां कुछ अगलियां रिपोर्टां दे विच तुहानूं वेखण नूं मिलणगीਆਂ। बहुत बहुत धन्नवाद। रितेश लखिया अनप्लग नाल जुटे रहो। थैंक यू सो वेरी मच।